استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الفاتحة حبينة القبول وتمام كل سنة وإلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعن آله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجرين أحمد عيسى وسيدنا وتعظم فقيه المقدم محمد علي بعلوي وأصوله وفراحهم، وإلى أرواحهم سادتنا آل أبي علوي وأصوله وفراحهم، خصوصا إلى أرواح سيدنا إمام قطر الحبيب والحصق، وإلى سيدنا أرواح الحبيب وبكى أستقران، وإلى سيدنا الحبيب عمر المحضر، وإلى سيدنا الحبيب القطب الحبيب عبد الله أكبر، وإلى روح سيدنا الحبيب أبو العلاني وأصوله وفراحه، ثم إلى روح سيدنا إمام القطب الحبيب ومن رحمة الله صالح من وتواشي خالي بن البرص، وثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد وصول فرحه، وإلى روح سيدنا الشيخ رحمه الله أخي بن سالم، ثم إلى روح سيدنا أقرب الحبيب علي محمد صلى الله عليه وسلم، وثم إلى روح سيدنا وثم إلى سيد الشيخ سيد عبد القادر الآجيلاني وسيد الشيخ سيد محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح مولانا وجدنا الشيخ كلام بيان، وإلى روح مولانا وجدنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روحي وضم إلى رسولنا إمام أقول حسين إلى رسولنا وإلى رسولنا إمام أقول الحبيب صالح، وإلى روحي ثم إلى روح شيخنا الشيخ الحسين سيدي بن علي، وإلى روح والدي الشيخ الحاج أحمد الأهلا، وثم إلى أرواح جميع شيخنا معالمنا أجمعين، أن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن نجعل درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الجنة والآخرة، وعلى هدينيا وعلى كل من وبه صلى صالح إلى حضرنا بالفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم لين الإسلام، فالحمد لله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين حق غير مبتدع، وبعد فاعلم وجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، الله موجود قدير باقي مخالف الخلق بالإطلاق، وقائم ووحيد واحد قادر مريد عليم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم له صفة سمعان العظيم، وقدرة إرادة سمعا وآيات العلم كلام استمر وجيد بالفضل وأديد كل ممكن كافي عليه أرسل أنبياء ذوي فضل يصدق والتبليغ والأمانة، وجيد بحقهم من أراض بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة، ومستحيل ضد كل واجب خمس بحق واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف وحق وغتنم، آدم إدريس حول مع صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب متدى شعيب هارون وموسى ويسع القبل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى والله خادم النغايا عليهم الصلاة والسلام، وآلهم دم الأيام والملك الذي بلا أب وأم
شربانا وما لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد مالك 4 من كتب تفصيلها توراة موسى الهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر واجب وكل ما كان به من عجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا عبد الله عبد المطلب وحشم عبد مناف ينتسي وأمه آمنة سمية أرضعه حليمة سعدية مولده بمكة الأمين وبنته بضيفة المدينة دم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم فعال الله وضيف وظاهر بدين يلقى أداه إبراهيم من سوريا فأمه ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فكن بهم وليجة و4 من الإله تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنهما السبطين بعضهم جانب زينب وبعدها رقية وهم كلهم من سكن رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاختار النبي المقنى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات دين وقبل هجرة النبي إسرى من مكة ليلا يكون زلزال وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف وانحصار وانظرت عليه 5 بدا 50 فرعون وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بالتصديق له وبالعجوج القوام له هذه عقيدة مختصرة يسر نظيم تلك أحد المرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على نبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونمى كل من بها قال شاوى أبيضها ميز بعد جمال تاريخها لحي لجمال
سميتها أكردة العام لواجب في الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة الحبيب سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى روح الشيخ الحاج شيخ سليمان أنا العشاء على هديني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعون في الدارين آمين. Halaman 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sambungan kajian kita ilmu tauhid itu mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 sifat. Yang kedua adalah sifatnya al-qidam, artinya sedia, tiada bepermulaan. Artinya Allah kadada didahului oleh sesuatu, kada bepermulaan. Lawannya hudus, bepermulaan. Itu mustahil. Allah bepermulaan artinya didahului oleh yang dahulu, didahului oleh orang yang dahulu, hanya ada. Wajib Allah Ta'ala itu tiada bepermulaan, mustahil Allah Ta'ala itu bepermulaan. Nah, jadi yang kedua ini aqidamu artinya sedia, artinya kada bepermulaan. Kada bepermulaan artinya kadada didahului oleh sesuatu. Lawannya mustahil, yaitu hudus, bermula bepermulaan. Dalilnya dalil akal. Tengok dan pikirkan. Jadi ini, kalau sekiranya Allah Ta'ala itu tiada qadim, niscaya adalah ia baharu. Misal amun Allah tu kada qadim, kada terdahulu, pasti ia tuh hanya. Antara qadim dan bahar itu dua yang berlawanan, yang tiada bisa berhimpun keduanya. Qadim dan baharu itu kada awal berkumpul. Dua nang berlawanan, nang berbeda. Maka kalau Allah Ta'ala itu baharu, niscaya berkehendak kepada yang membaharuinya. Misal Allah tuh ada tuh hanya aja, pasti Allah berkehendak kepada nang maha nyari itu. Dan berkehendak pula yang membaharui nang maha nyari pulang, berkehendak pula nang maha nyari pulang. Terus berputar itu, tabulik pulang. Nah, jadi namun Allah tadi baharu, pasti sidin ada nang membaharunya sampai terputar. Maka lazimlah sidin daur. Nah, kalau daur biasa kita kan tumbur. Nah, kalau daur ini tak putar, artinya terputar, tabulik pulang.
atau tasalsul, berantai. Nah, jadi artinya daur apa? Jadi artinya daur lah. Di sini lain daur kita. Kalau daur jar, nah itu daur tumbur. Yaitu yang satu berkehendak kepada yang satu. Dan tasalsul itu yang satu berkehendak kepada yang satu itu. Jadi arti daur tuh nang ini bakahandak kepada yang itu. Yang itu bakahandak kepada ini. Nah, putar daur hingga terputar antara keduanya, itu tiada ada kesudahannya. Ada habisnya. Terus putar pulang. Ada habis-habisnya. Arti tasalsul yaitu yang satu berkehendak kepada yang satu, dan yang satu ini berkehendak kepada yang satu yang lain, yang tiada ada kesudahannya juga. Nah, maka mustahillah keduanya. Nah, jadi sifat yang kedua ini Allah bersifat qidam, kada berpemulaan. Misal Allah berpemulaan, misalnya mustahil panglah pasti terjadi daur camuh kita taputar nang ini ada pulang nang sebelumnya Tuhan ada pulang enggak pas taputar tak boleh pulang atau tasalsul. Nah, Tuhan yang satu berkehendak kepada Tuhan yang satu, kada mau nang ini. Jadi Allah kada berpemulaan dan kada ada bakasudahan. Lain kita asalnya kada ada lalu ada, limbah ada lalu tiada. Nah, itu kita tadi tadi. Nah, kalau Allah al-qidam kada berpemulaan dan kada bakasudahan. Wal awalu wal akhir. Kayaknya kita bilanya mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mati kan rohnya dicabut Allah. Nah, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nang tidak lais kami syai'un nih, nang kada ada sesuatu nih. Kalau orang saleh, orang aulia itu merindukan mana mati gitu, karena bertemu dengan Allah nang maha suci dan bertemu Rasulullah di dalam kubur. Atau orang-orang aulia salihin ya. Jadi hukumnya mustahil keduanya. Artinya daur di tasalsul ini mustahil bagi Allah karena kada ada kasudahannya. Ada terus, dan karena membawa kepada ketiadaan Tuhan yang menjadikan. Berarti siapa yang menjadikan? Nah, kada ada Tuhan yang menjadikannya gara-gara ada tasalsul dan ada daur. Jadi mustahillah baharunya Allah dan wajib qidamnya Allah. Jadi mustahil hudus dan wajib qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Intaha. Dan dari naqli seperti firman Allah taala nih, wal awwalu wal akhiru. Termasuk di dalam Asmaul Husna al awwalu al akhiru. Itu dia yang Allah yang awal, yakni kada ada permulaan. Siapa aja? Punya ada permulaan. Jangan dipadahkan ada permulaannya. Allah kada permulaan. Dan yang akhir yakni Allah tiada kesudahan. Habis mati. Allah tetap ada. Kita matian. Lalu di surga kaina melihat sebagai manggiring amal ibadah kita. Bila kita nyatakan Allah, nah di surga karena melihat dan Allah nang lais kami syai'un. Paling nikmat, paling nyaman
mata memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Menggiring kita di dunia nih. Bila kita lancak ingat Allah, lancak juga melihat zat Allah. Nikmat nang kaya bidadari, nikmat makan di surga, samanya tuh kalah dapatnya melihat zat Allah taala. Ini karena di surga udah harga masuk surga taala. Surga ini dengan berkat kita akan tuju menuntut ilmu agama. Nah, intaha. Kemudian yang ketiga lagi al-baqa'u. Nah, dua sudah mengaji. Pertama wujud, yang kedua al-qidam. Belinya hafal 20 sifat, hafal lawanannya 41 akaid dah. Ada satu harus sambung lang di Rasul 9 50 akaid. Nang dibawa pacangan di dalam dibawa ke mati. Al-baqa'u artinya Allah Ta'ala kekal abadi. Tiada ada kasudahannya. Nih sambungannya pulang. Allah kadada kasudahannya. Namun kita tadi ada kesudahannya, imbah mana imbah sudah tiada, ada imbah ada, laut tiada. Nah, saya nunggu dunia aja. Nah, ada lagi. Dulu ada dulu. Sekalinya si anu innalillahi ya. Ada lagi. Kalau Allah al-baqa'u kadada kasudahannya. Lawannya fana artinya binasa. Ada kasudahannya. Nah, mustahil bagi Allah. Allah kadada kasudahannya. Kado kesudahan mustahil ada kesudahannya. Artinya Allah imba ada kada mustahil. Wajib Allah Ta'ala itu kekal abadi, mustahil Allah Ta'ala itu binasa. Dalilnya dalil akal kita nih. Pikirkanlah bisikin baik-baik. Jikalau sekiranya diperoleh dan Allah Ta'ala itu dihubungi oleh tiada, misalnya misal dan Allah tuh dihubungi oleh tiada, yakni binasa, niscaya napilah oleh qidam. Berarti qidam tadi hilang. Sifat Allah itu qidam nang kada Quran tadi hilang. Kenapa? Karena Tuhan binasa. Nah, yakni jadilah dan itu pada ketika itu nih menjadi baharu kudus. Dan nafi qidam itu mustahil karena nyata sudah keterangannya tadi. Artinya namun Allah tuh binasa berarti sidin berkemulaan. Nah, lalu mustahil hukumnya. Maka wajiblah dan Allah Ta'ala itu kekal mustahil binasa, yakni boleh dihubungi oleh tiada. Jadi mustahil Tuhan tuh dihubungi oleh tiada. Tadi tiada Tuhan tuh tiada, ada mbak ada pasti ada ini kata mustahil. Nah, mustahil Allah tuh fana binasa. Intaha. Nah, itulah jangan jangan lain tuh alif tuh intahannya di sini jadi dan naqli seperti fir'aunan kullu syai'in harikun illa wajhah. Sesuatu itu nih binasa melainkan zat Allah Ta'ala juga yang kekal. Samuan yang bernyawa pasti matian. Kita nih pasti matian bisnisnya. Nang hidup Allah Ta'ala juga. Malaikat pun mati juga. Jin dan manusia, jin matian juga habis. Mana terakhir mati itu malaikat Israel. Sebelum itu iblis dibelok bahannya dulu. Nah, iblis nih kita dulu mati. Iblis menjadi Bang. Iblis, ya Rabbi anzirni yub'atsun. Ya Allah, ulun minta pimpuk panjangkan umurku sampai ila yang sampai kiamat. Jadi iblis itu terakhir mati juga. Habis latihan dan lainnya tinggal ujar Jibril. Nih instruksi. Allah merintahkan kita Israel cabut ruh iblis tuh.
Nah pada benernya iblis sakti kan juga. Nah buka iblis. Nah buka cuma dibelok benernya. Ya Israel. Aku menaku serangan nggak guna. Kita dibelok ya. Nah seikung sana singus sini. Nah dibelok apa ada. Buka ke utara. Ada Islam sebenarnya. Buka sana ada juga sana. Nah jadi Israel. Kasini buka ke Israel. Antuknya Israel lagi. Israel. Pas jadi. Nah, begitu habis iblis mati-matian nih. Lalu ujian Allah, Israel. Wah ini juga kamu cabut rohmu. Bah, Israel. Ya mudah. Bapak. Cabut juga roh ini. Cabut serangan ya. Sekali cabut serangan namanya. Cabut bagaimana cabutnya nih? Nah. Wah, kayak ini sakitnya aja. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ya Tuhan, toto cabut ke bang orang ditihil. Yang mudah kita sadar dimudahkan Allah, datang dicabut roh itu Tuhan kita. Ada nyawa, udah cabut sakit. Nah, pokok. Jadi samuan nang bernyawa pasti mati. Sesuatu apapun pasti binasa, melainkan Allah Ta'ala yang kita abadi. Indah nang keempat mukhalafat hawadisi Allah Ta'ala bisawab. Dua aja. Sambung kita fikih. Ada dua menurut hati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fid dharain amin. Alhamdulillah ya Allah. Faslun halaman 7. Nah, minggu tadi kan masalah air mutanajis. Nah, sudah dipahami dah. Terakhir itu dimaapakan najis bangkai binatang yang kadang mengalir. Contohnya kayak samud, kayak kumbang, cacak, dan lalat. Kemudian ini pasal menyatakan menghilangkan najis itu sudah deh. Coba deh. Di bawahnya. Najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Nah, sudah paham kalau najis mughalladhah, najis anjing dan babi itu membasuhnya dengan cara 7 kali ditambah dengan tanah. Nah, pertama dengan tanah banyu dulu, dan 6 kali dengan banyu, nah, tuh baru suci. Itu najis. Mutawassithah mukhaffafah nih najis anak kanan halus yang belum bisa makan apa-apa kecuali susu. Itu tinggal mercikakannya cukup. Yang ketiga mutawassithah najis yang lain daripada yang dua tadi. Nah, tuh harus dengan banyu yang mengalir, yang suci mensucikan juga. Nah, betul. Kemudian faslun ini satu pasal menyatakan ini hukum qadha hajat. Nah, hukum qadha hajat dan istinja. Kalau itu buang air besar dan istinja. Kata ulihmu haidhanib nih, bahwasanya adalah bagi qadha hajat itu 3 hukumnya. Ya Allah. Jadi, nah, bagaimana lagi tahu kayak itu kah? Bagi qadha hajat itu ada 3 hukum. Pertama hukumnya sunnat. Yang kedua hukumnya makruh. Yang ketiga hukumnya haram. Nah, yang kita tahu itu ada qadha hajat hukumnya haram. Pertama sunat, nang kedua makruh, nang ketiga hukumnya haram qadha hajat. Nah, jadi bilanya berbeda haram. Buru jar kan ada. Bila berbeda hukumnya makruh ada juga. Nah, maka
bermula qadha hajat yang sunat. Sunat yaitu menutupi kepalanya tatkala qadha hajat besar atau kecil. Yang bagusnya itu bila kamu WC pakai kopiah, tutupi kepala dengan kopiah atau kakamben ibinian. Janganlah paling ibinian ba kopiah, yakin ba kakamben. Ibinian ba kakamben minai ba jilbab atau ba bulang, pakai bulang palsu tuh. Nah, sunat artinya berapa sunat? Bila orang buang air besar, air kecil, masuk ke WC, pakai kopiah untuk kepala, hukumnya pahala sunnah. Diberi pahala bila menggawi. Dan sunat menghadirkan air, banyu tuh bisa dia dah. Kalau bisa dia masuk WC. Bukan di banyu, mau tapi dia deh. Awalnya bisa lagi. Ya, orang IDN itu dua, asal warna ya bertelanjang. Nah, sunat disediakan banyu. Nah, ini kan ini alhamdulillah apa kerannya siap. Mamdahannya tongnya kosong. Siut tong kosong. Sehingga tahu leading malam macet. Bak kami tik aduh. Nah, kan. Ini di antara fadilahnya nih, fadilahnya masuk WC pakai tutup kepala supaya ingatan tuh apa ingat kada ingatan Tuhan jauhkan daripada kada ingatan tuh di antara fadilah menutup kepala. Hanya memang semuaan sunnah Nabi itu ada hikmah yang terselubung situ, namanya rahasia. Nah, di antaranya tadi nih yaitu menutup kepala pada ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, di antaranya menghilangkan menghilangkan sifat atau kebiasaan kada ingatan tuh. Nah, itu gara-gara kawisi rancak kada kopiah. Kita kalau jangan keningan, nah, bila kita menutup kepala, insya Allah Tuhan jaga ingatan kita ini. Ingatan hafalan, ingatan apa lagi? Macam ingatan kita nih. Tuhan jaga akan berkat menutup kepala pada waktu ketika qadha hajat. Jadi disediakan tuh di muka WC itu di mana tuh kopiah. Nah, itu bagus tuh. Mesti kita dilanggar sediakan kopiah. Jelasan orang WC nih. Tupe, kopiah. Nah, yang kedua tadi apa? Menghadirkan air atau batu. Nah, batu akan istinja. Mau batu ini mau dijamben kada apa? Mau di WC kemana buang? Ini bahari lah. Dan mendahulukan sunat, mendahulukan betis kiri, kaki kiri manakala masuk ke jamban. Wah, jamban. Padahal jamban ada apa ada ya? Cuma orang ini ngalihnya nih. Jamban tuh merusak pemandangan. Ternyata di mana? Seorang bahari jamban. Iya, sudah jadi pemerintah ujung tinggi nih. Jamban musuh pemerintah. Seorang bahari jamban nih. Aneh ini ngalihnya nih. Bahaya dah. Pada jambannya nyaman, bayunya sekandak, larut pula. Ada longgono kayak pisang talas, larut. Ada yang campur kuning, habang ada juga. Belum lagi belum pabriknya itu belum sempurna lagi mah kuningnya nih. Campur belum jadi lagi.
Ya bila sudah nang sempurna tuh kuning aja pak kuningnya. Ya kuning amas tuh. Nah, sunat masuk jamban, masuk WC batis kiri. Nah ini, katakan nih, pahala sunat nih pian nih masuk, pahala sunat. Pahala sunat diberi pahala manakala menggawi masuk WC jamban dengan pakai batis kiri. Hikmahnya apa yuk? Nah, hikmahnya yaitu orang-orang nih ahli Amerika bukan orang apa itu meneliti kenapa yuk maka orang Islam ini belum masuk kiri. Oh sekali intinya di batis kiri ini ada mengandung anti racun. Ada penangkal virus atau kuman yang ada di WC atau di jamban. Karena kan WC itu kan tempat tenang kotor. Artinya bila kita masuk WC, bila tangan di kanan, otomatis penangkalnya kadada. Nah bisa terkena penyakit. Nah ini intinya bila cuma kita rancak tadinya. Menu tak kanan sakit urut nih, mampus. Lagi masuk ke belah kanan. Nah, dikatakan naik. Gawiannya inting cuma ini sunnah Rasulullah masuk sebelah kiri. Jadi ada penangkalnya. Bila masuk sebelah kiri, penangkalnya ada. Virus tadi, virus aku sudah ditangkalnya dah ditahaninya jadi artinya sudah ada di tangkalnya dan nah ya jangan virus anak menyingkit nih ujar penangkal karena aku masuk sebelah kiri. Nah ini hikmahnya orang masuk jamban atau isi sebelah kiri. Bagus jamban ini alihai jamban dihilangkan sudah ya. Ada bos seperti di kita nih. Ada pasien juga nih. Situ ada yang di hulu ada juga. Apa juga? Nyaman jamban juga nyaman bestu. Mata hati bang buntal juga. Tahu pak rondo ya. Nah. Dan mendahulukan kaki kanan manakala keluar daripada qadha hajat. Palingannya masjid. Kalau di masjid masuk sebelah kanan, keluar sebelah kiri. Nah ini. Atau tempat yang baik, majelis taklim, majelis pengajian, dahulukan sebelah kanan. Hanyar kalau sebelah kiri. Kalau tempat yang kotor tadi sebelah kiri dahulukan. Karena tadi mengandung penangkal antivirus racun yang ada di dalam tempat WC atau jamban yang kotor tadi. Nah, jadi berapa pahala nih? Masuk pakai tutup kepala satu. Kemudian mahadkan banyu, dua sunat banyu sediakan dahulu. Yang ketiga betul tadi. Yang ketiga dahulukan bersih sebelah kiri. Nah, tiga. Yang keempat kalau lurus kanan. Empat sunat yuk. Ini pahala nang kada kerasaan. Pahala nang gawiannya inting, pahalanya gana. Nah, kemudian keluar daripadanya dikalau hajat di padang sekalipun. Nah ini padang keluar guru amat suah di padang di mana tuh di mana lah dari ya nah di mana nih nah Surya Tama kulit cari usir dia usalnya ada yang udah notoh ruang akhirnya tibakan tahinya ya mat tak beda aku jadi beda apa ada nahambang ada kuning ada nah hijau nggak lagi nih saya beda situ ya mat besukan deh tau tuh kenangan bahaya itu kami tuh kenangan bahaya itu berapa tahun 2000 ya tahun 2000 ya lih tahun 2000-an mari nah awasok Allah mau raham nih
amal udah ancir. Maudin itu guru Bakri. Perjuangan dan doa itu bari itu Surya Tama. Sekalinya main kayak kulun sirip tenggung nih. Iya. Meninggalan itu coba tuh. Magru amat masuk hanya umur. Alhamdulillah. Hanya umur amat kita. Ada hutan itu saya di atas berhalung itu di bawah orang. Nah, di Padang, di Padang darat ya Padang ini kan. Ada Sulawesi atau Jamban namanya juga. Atau isi nih, atau Pak Munda kayak tempat aduh hajat. Dan bertungging. Nah, ini tungging berdangkak nih. Serta mendudukkan kaki kiri dan menjauhi segala manusia. Kaki kiri ini di apa nih kita nih? Nah, itu. Ada para habaib menemukan caranya istinja itu kayak ini. Nah, kayak itu. Nah, udah kayak itu. Nah, jadi kayak itu nyisirin ada menemukan caranya Nabi itu kayak itu sidin. Ini di muda ya. Ini bano. Nah, itu daripada bisa nyaman bang. Kalau orang belum mahir bisa singkal bang. Jadi sudah kemahiran nyaman lagi. Nah kayak itu. Jadi, nah kayak itu caranya istinja Nabi kita nih. Kadang itu ada. Nah, jadi ini berarti sudah bersandung ke sini juga. Nah, jadi anu kan geus tuh longor tuh nah. Nah itu. Tahu tadi nah. Memberi dulu kan kayak mana sih nah. Karena si dia pulang belinya piano nih. Balik pulang. Diputar beda. Ini anu juga. Mana bagus gitu Bang Dede. Nah itu. Belum biasa singgah dulu. Sudah tak biasa. Insyaallah sana nyaman juga. Itu caranya kalau hajat cara Nabi kita nih. Jadi mendudukkan kaki kiri dan menjauhi dari segala manusia sekira-kira tiada keciuman baunya. Nah, bagus guys. Mandak jauh-jauh, jangan di parak orang banyak, kasihan orang. Nah, ujar bahari ujar bagus sama bahari nih di dalam WC itu nah ada lepas ia meladuni. Hah? Di dalam WC itu nah, kalau orang aulia ada bila memelakkan itu dapat ilmu laduni. Nah, ada juga dengan cara betumin tadi. Nah, betumin keluar pasti dapat ilmu laduni. Kita bila memelakkan itu. Betumin lagi. Nang kayak itu sih dan dapat ilmu laduni dah. Orang-orang hari. Nah jadi tadi sunat. Nah berarti 5 sunnah nang kita gawi bila kita menggawi nang kaya Rasulullah. Itu pertama nutup kepala. Nang kedua apa? Mahadkan banyu. Nang ketiga masuk duhurkan sabetis kiri. Nang keempat keluar dari kanan. Yang kelima tadi celok tadi. Batu sebelah kiri didudukan. Tahu di tadi nang itu caranya bano nih. Ini supaya nyaman dan nyaman nih. Behidat nyaman kita tarunyuh. Nah, tarunyuh daripada baduduk atau badangkap. Nah, duduk bang jangan duduk tuh ada kayak Nabi itu caranya jodoh para habaib ulama nih cara Nabi bisinya itu kayak itu betul itu kita kada duduk kita santai kalau situ sih duduk nyaman ambil ruku di bawah keluar terus ya ada ini kita. Ini bapak cuanya duduk lagi karena besok capnya pulang ada jauh ini tanggih besusurang
nang bah udah tahan deh gelianan kan dia nanya tuh ada larang ada nang dia bajunya menyembur nang nih udah kayak busai bisinya di tangan tuh lagi tangan kita nih ada juga kerannya modern di kroset keluar banyak juga cocok ini kita ya bersih bagus gitu bang bagus bang tadi besok banyunya sediakan nah kemudian caranya kayak itu nih nah itu cara nabi kita nih jadi bapak halal sunnah bila manggawi nangka itu kemudian nah pulang nangka 6 sunat membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithhi sebelum masuk kawisi. Nah padahal ini lagi halus nih cuma kita nang ada ingat padahal kawian sunat dan pahala manggawinya dan banyak hikmah terkandung dalam masuk wisi ini. Nah jadi nak 6 sunat membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithhi inting gawiannya pahalanya gana ini sunnah nabi ini jangan lihat inting apa pelajaran nang baharian ujur ya bahari seorang lah bisa nanti ada ingat ini bacaan ini Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithhi. Nang ketujuh sunat ulang membaca ghufranaka 3 kali bang ini sunat ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani ya bagus Allah bahari jadi dosa habis dosa halus habis berkat membaca ghufranaka 3 kali alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Artinya imbah kita buang Allah itu ampi halo dasar larut nih bawa kawisi luhab ya apa bahira mau keluar ghufranaka ya Allah amnun usulun karena ulun di dalam wisi kata kawa bidikir dia mesti bidikir sampai benasit bila none sampai bilang kakeknya aja nah la ilaha illallah di Tuhan bongsat ini iblis bang satu iblis wah iblis ini pala buka iblis buka Allah lalu buka apa iblis pun nasihat zikir nah jadi kita membaca ini 3 kali ghufranaka 3 kali nih alhamdulillah dosa halus Tuhan hapus. Nah jadi dalam misi itu pun luar biasa Islam nih kenalkan macam itu aja ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ya Allah alhamdulillah ulun ya Allah nah pian hilangkan daripada ulun ada penyakit dan pian setakan ulun imbah kita begitu tuh pulang sehat segar bugar sampai sakit borot berkat keluar dari kotoran-kotoran. Kemudian manakala keluar daripadanya qada hajat tadi nih. Enggak qada hajat tadi yang makruh itu seperti qada hajat besar atau kecil pada air yang tenang. Ulang. Makruh hukumnya bahira atau BAB mau air kecil atau air besar nih. Pada air yang tenang. Misalnya air sumur atau air di kolam tenang kok dan air yang sedikit yang mengalir pada liang tanah jangan juga yang tenang jangan makruh hukumnya dan pada tempat mereka bercerita ada lain orang bahari ada
gadur. Jadi gadur udah kayak tempat nang orang Badung. Wah ini kayak usamlik langgap. Maaf ya lah, apa ini? Misalnya gadur nih tempat orang maksiat misalnya. Atau orang berkisah hanya mudah kayak berkisah nang ya comai. Melainkan bertempat mereka itu bermaksud. Nah, jadi mun gadur atau tempat nang bercerita itu maksiat, nah tuh kenapa? Malahan disurahkan harus supaya orang ambil di situ genaan. Misal di situ kan ada orang tempat spesial pendopo langit. Nah pendopo tuh kisah orang udah kayak berkisahan apa-apa. Namun di situ tempat maksiat, judi kah, mabuk-mabukan kah, nah tuh harus qadha hajat buang air di sana supaya orang ampih gitu. Boleh. Dan lagi makruh qadha hajat di bawah pohon kayu yang berbuah yang dimakan buahnya. Nah, kanlah ya bismillah ya kawihin aja. Bahari ada pun asam nih. Bismillah bire wah. Pala supaya nang sidin mah mantuknya sedaan menyitu asam nih. Kasihan orang bos bebuk ya. Sekali nang menjembek pasti tahi. Sidin ya dah. Hah, tuh nang bahira tuh. Ada boleh. Makruhnya kasihan orang. Anu jadi guru sidin tahan lagi bahira di pohon aja. Mau dia wae. Kasihan orang nang anu nih. Maka bisa subur bang. Anu tuh. Pupuknya harap pupuknya itu kalah pupuk organik lah. Benar pupuk itu. Nah, jadi makruh hukumnya qadha hajat di bawah pohon kayu yang berbuah atau bakami di tempat lubang-lubang. Nah, lubang-lubang apakah? Nah, kenapa yuk? Karena di situ bisa yuk sarang samut, sarang apa? Uji samut nih, sarang bakami. Kami nih di mana di darat di bawah anu pas di samut mun Allah Taala tuh babar ya tung patir tung anu apa guntur ini soanang babar ibu besar bah iya jadi saling beda kayak sangat mau ngene kami babar ada nang Allah ada patirnya ada nang gunturnya hujan nang ini ibu hujannya lubang siapa nih pah jangan yakin soanang ini kami nah jangan juga dan juga kalau pina lubang tuh ada jinnya juga jin orang gaib nih itu bisa bangkak nah itu nah gara-gara bakam itu apa orang nyoram hari. Dan qadha hajat yang haram itu qadha hajat besar atau kecil dengan disengaja membawa sesuatu yang ada tersurat dalamnya Allah. Nah, misalnya Al-Qur'an kah, asimat kah, cicin nabi guru lain lah cicin kompot azatu kenapa? Itu dikunci dah. Artinya apa haram hukumnya membawa sesuatu yang tersurat nama Allah kah, nama-nama nabi kah, nama malaikat kah nih atau azimat tuh nah itu boleh dibawa tinggal aja di luar. Dan qadha hajat menghadap kiblat nah boleh kiblat sana udah boleh atau membelakang kiblat ada boleh juga dengan kubul buit nih tahu dubur jika tiada berdinding malah mendinding ada apa cuman ambek itu kata pagi kita ada juga adab nih. Dan yang kebilangan antara yang qadha hajat dan kiblat nih artinya menyakawa tuh ya cari jalan yang lain dia. Nah, ini hukumnya haram hukumnya nih. Kiblat tahu mau kiblat nih. Dan kiblat dan qadha hajat di atas kuburan. Walaupun kuburan tuh kita kuburan anu nih, apa ya boleh kita. Jangan ya.
ada boleh haram hukumnya qada hajat di atas kuburan atau dalam masjid makinnya masjid halal ya. Nah, ada boleh haram hukumnya bahida qada hajat dalam masjid. Itu kan masjid kan di luar masjid kan. Dan sunan qada hajat itu bahwa jangan pulang nih. Jangan menghadap angin. Jujur Bang. Buang angin nih. Kalau karena surang atau karena perancingannya. Dan jangan pada sesuatu yang supaya nih yang keras kita, nah yang tegar keras supaya kada kembali, artinya jangan mambulik nih, nah, angin atau yang tegar itu yang keras supaya kada kembali najisnya kepada sesuatu daripada badannya atau perancing kita dan kainnya, dan jangan ia berkata-kata. Nah nih, jangan berpandir sambil berhira. Ini ada sebelah kan kayak Pak masalah senang umdis lau. Nah kayak apa nih berbeda corona di amantai ini. Nah sebelah tak tahu juga aku nah atau buka belah hapiku. Nah sambil berhira nih nih. Nah tuh hukumnya jangan sini sunat, jangan kayak itu nih. Nah, pahala sunat bagi yang haja di dalam WC. Dan kemudian lagi sugihnya kena sambung atau orang hati. Nah, jadi itu di antara sunnah-sunnah. Jadi bila kita menggawi nang sunnah diberi pahala oleh Allah Taala. Pahala nang kada karasaan. Kata rasa. Dan kalau war wisi pun tadi dosa dihapus berkat membaca ghufranaka alhamdulillahi adhaba anil ada wa afani. Awak sihat dosa dihapus Allah, gawiannya nyaman luar biasa. Kadang alih walaupun ini kajian nang bahari aja, cuma kita kada ingat membaca nang ini. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithsi. Keluar belah kanan. Nah di luar lah, jangan di WC. Kuai mbah bihira dah. Alhamdulillahilladzi adhaba anni awani. Gimana ini? Mbah keluar sebelah kanan. Nah, di WC. Alhamdulillah. Ghufranaka 3 kali. Alhamdulillahilladzi adhaba anni afani. Dosa habis, awak sihat, perut ampun sakit berkat mengamalkan sunnah Nabi. Nah, dan lagi suginya pulang, Allah alam bisawab. Bismillah. Sambung pengajian tasawufnya. Jadi kita alhamdulillah tiga bab penang fardu ain yang wajib kita kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa rabbana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2. Muqaddimah dulu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah, lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Dan lagi Allah Ta'ala akan bertanya ia daripada pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita. Takut Tuhan kan kita nih, mudah-mudahan kita selamat, kita bertahan dan lain-lainnya pada hari kiamat kelak. Dan salat dan salam adalah keduanya bagi Nabi kita yang dibangkitkan ke sekalian alam karena rahmatan lil alamin. Yang bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada menilik ia kepada rupa kamu dan
jasad kamu. Tuhan kadang memandang rupa, kadang memandang potongan nggak ada. Tetapi Allah menilik ia kepada segala hati kamu. Karena pernah Allah bagi hati, mudahan hati tadi ditawar Allah, yang ditawar Allah nih, kalau tarang. Dan atas sekalian keluarga beliau, sahabat beliau yang membersihkan, mereka itu akan segala hati. Nah, kita ini hati paling penting, hati bersih. Udah naik hati bersih serta bersih zahir dan batin bersihnya daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik-baik dan sifat kepujian. Amma ba'du, bila kadang muka di pasar benar bagi hati, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Nah, jadi tauhidnya sudah kita, kemudian fikihnya sudah, tasawufnya pulang. Par ilmu nang fardu ain, laki-laki bini mengkajinya dan mengulang-ulangnya. Karena ilmu itu dituntut ada ini sudah alif ada sampai mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itulah ilmu mulai buayan sampai kalian lihat. Lokai maksud aku alim aja. Nah, ujar Allah yarham Abu Said Maliki Sidin, la sidat taliban, ikam tuh senantiasa jadi orang talibul ilm, salawasan jadi talibul ilm, kada lokai alim. Jadi diganti dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia karena peringatan bagi hamba sendiri. Dan bagi setiap saudara-saudaraku yang baru belajar. Nah, Sidin menganggap kita di sana Sidin, alhamdulillah. Seorang wali Allah, udah berguru nih maang ada sanak kita, alhamdulillah kita bisa di sana oleh Allah. Walaupun kita ada wali nih, cuma ada bisa di sana oleh Allah. Mudah-mudahan tak kamu dengan Sidin di sana. Dan hamba namakan akan dia ini kitab dengan penawar bagi hati. Nah, mudah-mudahan jadi tawar hati kita nang dikit ini. Nah, pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati, dan hamba sebut di dalamnya akan satu persatu pendahuluan dan 3 kitab. Jadi sabuting dahulu pendahuluan, kemudian 3 kitabnya. Nah, kita ada kitab ini. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan. Sidin berdoa nih kepada Allah, jualah aku pohonkan, hamba pohonkan bahwa memberi manfaat ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Mudah-mudahan kesukaan dalam manfaat ini kitab nih. Dan bahwasanya menjadikan ia akan ikhlas semata-mata menuntut keridhaan Allah, karena bahwasanya ia sangat kuasa terhadap sesuatu. Yang menghimpun ini itu Abdul Qadir Ibnu Abdul Muthalib Indonesia Al-Mandiri Sumatera, kalau Mandailing Natal ini sini sana orang sana. Khaidim Talabul Syarif Syarif suah berkhadam itu mengaji di Makkah Al-Musyarrafah Makkah Al-Mukarramah tanggal 7 bulan Rajab tahun 1307. 400 pada 40 1307 tahun ada 37 ini 400 ya 1 tahun lebih dah. Kita masuk ke pendahuluan. Ini maka bisa ada di pasar, cari aja di pasar. Kitab apa namanya bagi hati itu. Ada besi belum karena di sana ini. Pendahuluan. Ketahuimu bahwa ilmu tasawuf itu adalah
pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu yang diketahui dan wajib kita ketahui nih tentang ilmu kelakuan hati. Sama ada kelakuan yang dipuji Allah seperti merendah diri, sabar, atau kalak syukur, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan takabur. Nah, itu pengetahuan tentang masalah hati. Nah, yang kedua adapun faedahnya. Nah, apa faedahnya mengaji ilmu tasawuf ini? Yaitu maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah. Allah yang ada, yang lainnya kada ada. Dan yang menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Dan yang ketiga adapun hantarannya, maudhu'nya, yaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Bermaksud ini, kayak ini kan, ini. Nah. Dan yang keempat adapun hukumnya. Nah, hukumnya apa? Fardhu ain atas setiap laki-laki yang berakal lagi sampai umurnya. Nah, laki-laki bini-bini. Yang laki-laki itu tahu buat bini-bini dah. Laki-laki bini-bini yang berakal lagi sampai umurnya. Umur mukallaf bini-bini kebiasaannya 9 tahun atau lebih. Nah, tahu bisa ditang bulan. Umur laki-laki ghalibnya itu 13 tahun 14 tahun. Atau sudah bisa bermimpi, nah, kawin. Kalau keluar air mani, nah itu hukumnya wajib baginya mengaji ilmu tasawuf. Bila kada mengaji hukumnya berdosa. Nah, dan adapun yang kelima tempat ambilannya di mana? Maka daripada Al-Qur'an yang mulia dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang keenam namanya ilmu tasawuf. Nah, ingin itu kepada ilmu nang tasawuf ini. Sampai tinggi-tinggi nang ilmu nang wah ini. Ada sembayangan lagi. Nah, ilmu apa kan Nur Muhammad. Dosa Nur Muhammad salawat kan dulu baca dulu. Nah, salawat dari orang melakukan dulu insyaallah karena timbul aja. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu nih, apa maksudnya nih? Yaitu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji supaya ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Itu tujuannya. Maksud tujuannya tuh anggota yang zahir ini bersih daripada yang keji, kemudian sampai kepada hati bersih daripada segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu, yaitu 7 anggota. Pertama mata, nah, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, montong kan nih, lisan, yang keempat perut, yang kelima anggota, yang kelima faraj, kemaluan, dan yang keenam 2 tangan, yang ketujuh 2 kaki. Itu anggota 7 hari itu. Dan hendaklah engkau ingat-ingat dalam hati engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala memberi nikmat, ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar. Itu dia tadi mata, telinga, hidung, muntung, parut, kemaluan, 2 tangan dan 2 betis. Itu segala anggota engkau yang wajib engkau memeliharanya dan mensyukurinya. Nah, dipelihara dan disyukuri. Maka jika tiada memelihara ia, engkau akan dia niscaya selagi jadi siksa semuanya. Mungkin kita bisa melihara nang ini ya toh. Nah, jadi mudahan berkah kita belajar nang ini, mudahan ingat kayak nikah ya Allah. Nah,
Ingat kita. Dan namun kada tahu nih pas jadi siksa pada hari kiamat kainah, seperti firman Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim atau syaitan biluhum bima kanu yaksibun. Pada ketika kainah nih kami cap, kami patri, kami kantuk. Nah, al-yawma hari kiamat kainah, nakhtimu an afwahihim, kami cap, kami patri, kami kantuk, kami kunci kapiting bisa ya Allah nih segala mulut mereka itu nih, artinya menegah ia akan dia daripada bercakap-cakap. Oh nanti lagi berkata-kata akan Allah oleh segala tangannya. Di tangannya aku pernah mencuntan, aku pernah menampar nampiring orang. Kemudian betisnya bersaksi, aku pernah berjalan ke sini, aku pernah ke sini. Dan bersaksi tangan betis bersaksi nih. Nah kemudian bersaksilah oleh segala kaki nih, dan barang yang ada nih betis bersaksi, tangan bersaksi, habis saya dalam dunia yang inya berusaha dalam dunia nih, aku mencuntan, aku betisku pernah kasih sini. Maka tiap anggota tadi bertutur kata, di tangan aku pernah ini, dengan kejahatan yang keluar daripada itu betis dan kaki dan lain-lainnya. Dari mana Allah, "Wa kuntum tatluna ayyashhadu 'alaikum sam'ukum wal absarukum wala judulukum." Dan tiada ada kamu dahulu dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada disaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata dan kamu dan segala kulit kamu, dan tidak bersembunyi daripada sekaliannya tadi melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Di dalam dunia di sana kalau lagi karena bosnya tiada bercerai semuanya pada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 pasal segala anggota yang 7 yang tersebut tadi. Nah, ini kita gunanya belajar ilmu ini. Memang tahu mata gunanya apa, talinya apa gunanya. Nah, mudah-mudahan kita bertahan dalam manfaat barakah daripada ini kitab Musannif Nangkarang ini. Nah itu jelas. Jadi karena mau ada mukar di toko buku kitab ada ini. Nah, bagi hati karangan Syekh Abdul Qadir Mandiri. Nah, orang Mandailing Natal, orang Sumatera Natal nih. Tujuan kita mengaji setiap seminggu sekali. Dan kecerdasan saat badar banyak umur saya kemudian mengaji minggu depan. Ala hadinian al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا 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 إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله بحمده. سبحان الله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة في خير العطف والعافية. اللهم إنا نسألك عافية في الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتقبلا. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما عملناه من أنواع الخير لفضلك إلى روح مصطفى سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أهل كل وصحابه والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين والسادة الصوفية المحققين أجمعين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعالمنا وقرابنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وخلط وأخونا وعمنا وعملنا خصوصا إلى روحي سيدنا المهاجرين الله أحمد عيسى وسيدنا اللهم أباقه المقدم محمد علي بعلوي. ثم إلى وصف رحم إلى أرواح جميع سادنا أبي علوي وصف رحم خصوصا إلى روحي سيدنا أقضى الحبيب والحبيب وإلى سيدنا أقضى الحبيب أمر المحوار وسيدنا أهل سكران. ثم إلى أقضب الحبيب عبد الله أكبر وإلى روحنا يقضى الحبيب أبو بكر بن عبد الله العالمي وإلى روحي سيدنا القطب الحبيب والشيخ علي بن الأبار. ثم إلى روح الشيخ أبو صالح صالحين وإلى روح أخي بن صالح. ثم إلى روح سيدنا قطب الحميد عبد الله بن الحداد وصوف رحمه. وإلى روح سيدنا قطب الحبيب علي حفصه وصوف رحمه. وإلى روح سيد الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ سيد محمد سلمان عمدني. وإلى روح مولانا وجدنا الشيخ
كلام وإلى روح مولانا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أحيي مسلم من الورد وإلى روح إلى روح حبيب صالح من الأنقل ثم إلى روح شيخنا الشيخ الحاج وإلى روح شيخنا العلامة الشيخ الحاج ومسلم العلي وإلى روح والدي الشيخ الحاج يا حنان أهلا ثم إلى روح الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح ثم إلى أرواح بإخنا مسلمين من خصوص من ذكر لهم أوصل لهم من إليهم اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وإبقاء لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار جدا من النار اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم ورحمهم اللهم أدخلهم جنة ونساب اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان واجعل في قلوبنا ربنا إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله الحمد العالمين ما شاء الله بالله العظيم والحمد. Tolong doakan dan nasihat.